लोक सभा दे विच नारी शक्ति वंदना बिल ते महाबहस वंदन बिल ते महाबहस जारी। सोनिया गांधी ने बिल का किया समर्थन कि सब तो पहला राजीव गांधी लियाए सी बिल जल्दी तो जल्दी किया जाए लागू। वुमेन रिजर्वेशन बिल ते क्रेडिट वॉर शुरू। बीजेपी का सोनिया गांधी नूं जवाब कि राजीव गांधी नहीं है भाजपा ते पीएम मोदी का है बिल। सुषमा स्वराज ते गीता मुखर्जी ने चुकी सब तो ज्यादा आवाज। भारत ते लाए इल्जामां नूं लैके हुण ट्रूडो अपने ही देश दे विच घिरे। कैनेडा दे विच विरोधी धिर दे नेता ने चुके सवाल कि तत्थां दे नाल हर सबूत सामने रखण ट्रूडो। ट्रूडो दे बयान तो बाद कैनेडा दे विच खालिस्तानी समर्थकां दे वल्लों प्रदर्शन दा ऐलान। 25 सितंबर नूं कैनेडा दे विच भारती हाई कमिशन अते सारे कौंसलेट दा करनगे घेराव। भारती सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। अकाली दल दा राजा वड़िंग नूं तिखा जवाब कि बीजेपी दे नाल गठजोड़ नूं लैके कर रहे बेतुकी बयानबाजी। कांग्रेस दिल्ली तो चिट्ठी दे नाल लगता है प्रधान। मोगा दे विच कांग्रेसी आगू दे 4 गुनाहगार गिरफ्तार। पुलिस ने कतल केस दे विच नामजद डाला पिंड दे मुलजमां नूं कीता काबू। गोलियां चलाउण वाले शूटर अजे भी फरार। मुक्तसर साहिब दे नेड़े सरहद फीडर नहर दे विच सर्च ऑपरेशन जारी। बस हादसे दौरान लापता हुए लोकां दी कीती जारी भाल। हुण तक 8 दी हो चुकी है मौत। मुंबई दे विच मुड़ पंजाबी रैपर शुभ दे पोस्टरां ते मलिकालक। बीजेपी युवा मोर्चा ने कीता प्रदर्शन। बोट कंपनी दे ने शुभ दी इंडिया टूर दी स्पॉन्सरशिप भी कीती रद्द। पंजाब दे विच अज बंद रहणगियां बसां। पीआरटीसी ते पनबस दे कच्चे मुलाजम हड़ताल ते गए। ज्यादातर रूट प्रभावित, मुसाफिर परेशान। बठिंडा के सरकारी स्कूल दे विच विद्यार्थियों के लोहाए कड़े। वीडियो सामने आउण ते डीईओ ने स्कूल प्रिंसीपल नूं जारी किया नोटिस तां डीसी ने मंगी पूरी रिपोर्ट। सत श्री अकाल। इस समय बुलेटिन च स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। तां शुरुआत करदे हां ट्रूडो के बयान ते जथेदार का वड्डा बयान आया है। तां वड्डी खबर है, जथेदार का वड्डा बयान आया है। जस्टिन ट्रूडो के बयान तो बाद ट्रूडो के बयान के नाल सिखां दे हिरदे बलुंदरे गए ने। यह जथेदार ज्ञानी रघबीर सिंह का कहना है 84 दंगियां की फिर तो याद आ गई है। जथेदार ने कहा है जेकर निज्जर कतल दे विच एजेंसियां शामिल ने तां बहुत माड़ी गल है। उन्होंने कहा ट्रूडो के इल्जाम ते भारत सरकार स्थिति स्पष्ट करे। यह भी कहा गया है सिखां की सुरक्षा नूं यकीनी बनाया जाए। तां जथेदार ज्ञानी रघबीर सिंह दे वल्लों यह वड्डा बयान दिता गया है। उन्होंने ये बयान दिता ट्रूडो के बयान तो बाद। दस दईए कि ट्रूडो का बयान आया सी। उन्होंने पार्लीमेंट दे विच कहा सी, कैनेडा दे विच कहा सी कि जो हरदीप सिंह निज्जर का कतल होया उसनूं लैके हालांकि जांच चल रही है, पर किते ना किते ये खदशा है कि भारत की जिहड़ियां एजेंसियां ने भारत का जिहड़ा हथ है इस दे विच हो सकता है। और हालांकि इस तो बाद वड्डे मसले हुए, कह लीए कि उस तो बाद तलखी जिहड़ी है कैनेडा और भारत दे विच हुई, जिस तो बाद डिप्लोमैट्स नूं जिहड़ा है दोवां देशां दे डिप्लोमैट्स नूं वापस भेज दिता। और उस तो बाद एक नरमी वाला बयान भी आया है। नरमी वाला बयान आया है ट्रूडो का, पर जथेदार का एक बड़ा बयान आया है ट्रूडो के बयान तो बाद। उन्होंने कहा है कि इस दिन सिखां दे हिरदे बलूंदरे गए ने। 84 दंगियां की फिर तो याद आ गई है। और जेकर निज्जर कतल दे विच एजेंसियां शामिल ने तो बहुत माड़ी गल है। यानी कि जो ट्रूडो कह रहे ने उस तो बाद जथेदार ज्ञानी रघबीर सिंह का कहना है कि जेकर अजिहा है तो फिर बहुत माड़ी गल है। उन्होंने कहा तो फिर बहुत माड़ी गल है। यानी कि किते ना किते जो ट्रूडो का बयान है उसके नाल जेकर उसनूं मन रहे ने जथेदार तो फिर उस तो बाद उन्होंने अगला रिएक्शन दिता है। उन्होंने कहा कि जेकर अजिहा है, हालांकि भारत ने साफ तौर पर इनकार कर दिता, भारत ने साफ कर दिता है। उन्होंने कहा है कि हमेशा कैनेडा खालिस्तानी समर्थकों नूं न सिर्फ पनाह दिंदा बल्कि और जो वो करते हैं उस दे विच वो हामी भी भरते हैं। यानी कि सीधे तौर पर भारत ने पहला तो यह कहा कि अजिहा कुछ नहीं है, निज्जर कतल दे विच किसी भी किस्म की कोई शमूलियत नहीं है। तो दूसरा उन्होंने कैनेडा ते कई तरह के नाल जिहड़े हमेशा तो चर्चावां भी हुंदियां रहियां ने, इल्जाम भी लगते आए ने और जो उत्थों तस्वीरां आउंदियां ने उस बिहाफ ते कह सकते हैं कि उस स्टेटमेंट भी जारी की गई है। पर जिस तरीके का यह बयान आया है जथेदार ज्ञानी रघबीर सिंह का, उन्होंने कहा है कि जेकर निज्जर कतल दे विच एजेंसियां शामिल ने तो फिर बहुत माड़ी गल है। ट्रूडो के इल्जाम से भारत सरकार स्थिति स्पष्ट करे, यह भी कहते हुए जथेदार नजर आए ने। उन्होंने कहा कि भारत सरकार स्थिति स्पष्ट करे।
ਤਾਂ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਜੋ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਨਰਮੀ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਤਲਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ? कोई सबूत जथेदार साहब को तो झूठ पेश करें, एवं अर्नर का गल करने कोई फायदा नहीं। जथेदार साहब कौम के जथेदार ने, उनको कोई सबूत होने चाहिए बिफोर जो अपनी गल करें उस तो पहले। जस्टिन ट्रूडो ने भी कोई सबूत नहीं पेश किए। उन्हें कहा ਇਹੋ ਜਿਹੇ आरोप ने, एलीगेशन, क्रेडिबल एलीगेशन, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ आरोप ने, आरोपों के आधार पर काम नहीं चलता। आरोपों के आधार पर ये सब कुछ नहीं हो सकता जी। निराधार ने कोई आरोप के बेसिस से कभी भी किसी को कोई सजा नहीं लग सकती या किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकता। मैं चाहूंगा जथेदार साहब सारी कौम के आगू ने कृपा करके उन्होंने पूछना चाहिए जस्टिन ट्रूडो को कि तुहाडे कोल सबूत की ने, सबूत दो। आरपी सिंह जी, भारत सरकार ये साफ कर चुकी है, उन्होंने जवाब भी दे दिता है, बड़ा स्पष्ट दिता है और लगातार 24 घंटे तो ज्यादा का समा हो गया इसनूं लैके जिहड़ी तलखी बरकरार है, लगातार बयान आ रहे हैं। इस दे विचाले जथेदार साहब का बयान किवें वेख रहे हो तुसीं, क्योंकि सारे सिख कौम के जथेदार ने? मैं तो क्या नहीं, जथेदार साहब को बेनती है कि कृपा करके वो जस्टिन ट्रूडो को पहले सबूत मंगन, वो सबूत के बिहार से गल करें, ना कि सिर्फ आरोपों के आधार से। कल मैं कहता था कि मैं आरोप ला सकता कि फलाने व्यक्ति ने कुछ किया, जथेदार साहब उससे आरोपों के बेसिस थोड़ा गल कर लेंगे। जी मैं कहा मैं जथेदार साहब को उससे फलानी थां से देखा थी, वो आरोप ने निराधार, वो सबूत देना पेगा, सबूत के बेस से करता है। पर यह गल समझ आनी चाहिए जथेदार साहब को अच्छा रहता जरा जस्टिन ट्रूडो को सबूत मंगते। इस तो ये मन्निया जाए आरपी सिंह जी, इस बयान तो जथेदार साहब दे कि कुछ पॉसिबिलिटीज़ जिहड़ियां कैनेडा सरकार नूं लगियां या जस्टिन ट्रूडो नूं लगियां, उही पॉसिबिलिटीज़ कुछ लगियां ने जथेदार साहब नूं कि इस कतल दे विच हो सकदा है कि भारतीय एजेंसियां दी शमूलियत होए। इसे करके उन्होंने कहा कि भारत सरकार नूं जवाब देना चाहिए। मैं माफी चाहना, तुसीं भी गलत कह रहे हो, बड़ी मैं माफी मंगदा। आरोप ने भैन जी, इट्स नॉट कोई पॉसिबिलिटी किथे नहीं जब कोई सबूत होए। नहीं पॉसिबिलिटी जथेदार साहब नूं तानूं की लगदा है स्टेटमेंट तो ਅਸੀਂ मायने की कर सकते हैं? जथेदार साहब कौम के जथेदार ने, उन्होंने सबूत मंगने चाहिए, उन्होंने उल्टा सबूत मंगने चाहिए भी ट्रूडो साहब तुहाडे कोल सबूत ने दसो। और जथेदार साहब नूं कोई लगदा भी हां ਅਸੀਂ खालिस्तानी दे नाल ने, जाके ट्रूडो कोल जमीन मंग लेण, वैंकूवर या उत्थे टोरंटो या ब्रैम्पटन जाके जगह मंग लेण जी, खालिस्तान नाल उत्थे जाके अपना जी। मतलब कोई सबूत चाहिए ना जी, मतलब आरोप के आधार पर थोड़ा कोई गल चलेगी जी। ਤੁਸੀਂ कह रहे हो ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਕੀ ਕੁਝ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ? ਕਿਉਂ ਅਜਿਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਅਜਿਹਾ? ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗਣ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। अगर कोई खालिस्तानी नहीं, अगर खालिस्तान का किसी का एजेंडा है, जथेदार साहब ने किसी का भी खालिस्तान का एजेंडा है तो कनाडा जाके बना लेन खालिस्तान की, अपना कुछ ब्रैम्पटन या उत्थे वैंकूवर या उत्थे किसी जाके बना लेन उन्होंने को खालिस्तान कनाडा बोलो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ किस्म ਦਾ कोई एजेंडा है? क्योंकि जथेदार साहब गल कर रहे हैं ਅਸੀਂ कोई एजेंडा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं। कुछ गिने चुने लोग ਜਿਹੜੇ ISI ਦੇ पेड लोग ने ਉਹ ਲੋਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਐਵੇਂ ਗਿਣ ਚੁਣ ਕੇ ਕੋਈ 1000 1500 2000 ਲੋਕੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਿਹਾ ISI ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਹੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਮੰਗੋ, ਆਰੋਪਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਉਹ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵਜਨ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੂਡੋ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਮੰਗਣ ਕਿ ਸਬੂਤ ਕੀ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ 19-21 ਵਾਪਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਏਗਾ ਜੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ 19 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭੈਣ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 19-21 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ
ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਕੱਢੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਕੱਢੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਭੁਲੇਖੇ ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆਣਗੇ। ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਰੋਪਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕੋਲੋਂ ਸਬੂਤ ਮੰਗੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਿਰਾਧਾਰ ਬੇਸ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਦੋ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਲਰੇਡੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕੁਝ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਦੱਸ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਲੋਕੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਪੇ ਰੋਲ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਨੇ। ਤੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੱਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਸਾਈਲਮ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਲੋਕੀ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸਾਈਲਮ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਅਸਾਈਲਮ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਟਰੂਡੋ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖਬਰ ਕੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੂੰਦਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ। 1984 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ, ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੱਲ ਦਾ ਰਿਸਾਅ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਾੜ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਖੇਤ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਖੇਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, ਇਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰੜੀ ਮਿਹਨਤ, ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਪੀਐਮ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਬੂਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਹਾਵ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ
ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇਕਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਿੱਜਰ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜੋ ਬਿਆਨ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਬਲੂੰਦਰੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕਤਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਉਂਝ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ NIA ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ, SGPC ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ PM ਨੇ ਕੱਲ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਟਰੂਡੋ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜੋ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਕਤਲ ਕੇਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਲਖੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਜਿਸਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਮੱਲਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਮੈਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਆਈ? ਜੇ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੌਮ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਉੱਥੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਦੋਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਰਾਹੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 'ਚ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤਾਂ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਥਾਂ ਲੈ ਲੈਣ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ RSS ਦਾ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇ, ਆਰਐਸਐਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਰਾਏ ਤੁਰ ਪਏ ਹਾਂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਕੀ ਸਮਝੀਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਕੱਢੀਏ ਇਸੇ ਬਿਆਨ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਕਈ ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਕਿ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਟਰੂਡੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਤੱਕ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਲਖੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਤਲਖੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਤਲਖੀ ਲਈ ਦੋਨੇ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਦੋਹੇ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਨਾ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ। ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੱਸਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਜੀਤ ਪੰਜਵੜ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਤਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਹੀ ਨਾ ਇਸ ਮਸਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਰੱਖੀਏ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਐਮਐਸ ਬਿੱਟਾ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ। ਐਮਐਸ ਬਿੱਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਜਥੇਦਾਰ। ਐਮਐਸ ਬਿੱਟਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾ ਬਣਿਆ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਦ ਲੋਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੁਣ ਐਮਐਸ ਬਿੱਟਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ATF ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਐਮਐਸ ਬਿੱਟਾ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ, ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾ ਬਣਿਆ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਫੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਐਮਐਸ ਬਿੱਟਾ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ सलाह दी। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आए, उन्होंने समझाया, कई बार समझाया भी वहाँ ऐसे करो, वहाँ नॉर्मल रखो, ये चीज़ें ठीक नहीं है। अब वो समझे समझे नहीं समझे ना, थी पूरी दुनिया हिंदुस्तान के साथ है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। अब तो पंजाब के लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी, सिख समाज के लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी, राजनीतिक पार्टियों को आवाज़ उठानी पड़ेगी, अकाल तख्त के जथेदार साहब को आगे आना पड़ेगा, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों को आगे आना पड़ेगा, और ट्रूडो के ख़िलाफ़ और उन खालिस्तानी पन्नू के ख़िलाफ़ जवाब देना पड़ेगा कि आपके कारण हमारी जनरेशन बर्बाद हो रही है। अब 20 जगह पे, पहले 2 जगह पे चेकिंग होती थी, अब 50 जगह पे चेकिंग होगी। कौन है जिम्मेदार? खालिस्तानी ये पन्नू, ये कनाडा में बैठे हुए आतंकवादी। अब उनकी ज़िंदगियों के फिर कहेंगे सिख कौम के साथ धक्का हो गया। वे करतूतें जो करते हैं उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते आप? चेकिंग ज़्यादा हो गई, देखो जी पगड़ी देखी तो हो गया, पर जो कुत्ते कर्म कर रहे हैं, जो सिख कौम को बदनाम कर रहे हैं दुनिया के अंदर, सिख कौम का पवित्र पहरावे को बदनाम कर रहे हैं अपने मुफाद की खातिर, उनको गाली क्यों नहीं देते, उनके खिलाफ क्यों नहीं?
ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਐਸਏ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਨਿੱਜਰ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਨਤਕ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੁੱਦੇ ਕਾਰਨ ਯੂਐਸਏ ਨੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਐਸਏ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜਰ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੁੱਦੇ ਕਾਰਨ ਯੂਐਸਏ ਨੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿੱਜਰ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। वाकई सेंसिटिव मुद्दा है, बेहद ही संवेदनशील मुद्दा है और इस मुद्दे करके अमेरिका ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। दस दें कि हरदीप सिंह निज्जर जिसका 18 जून 2023 ਨੂੰ ਇਹ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਧਰ ਸਿਕਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੈਸੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਟਿਟ ਫੋਰ ਟੈਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਿਕਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਜੈਸੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਬਕਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਾਂਸਦ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਸੰਘਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਸੰਘਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਤੋਂ 8 ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣ। ਟਰੂਡੋ ਸੰਘਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੱਕ ਸਾਂਸਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਸੰਘਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਤੋਂ 8 ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਲਖੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਨੇ ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੰਘਾ, ਉਹ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਤਲਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੰਘਾ, ਜੋ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ 2015 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ। ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਤਲਖੀ
ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਨਤਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਨਤਾ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਸ਼ੋਪਾਇਲ ਚ ਆ। ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਇੱਕਦਮ ਭਾਵੁਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਆ ਜਾਣੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਟ ਵਾਸ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਏ ਬਹੁਤ ਬੰਬਸ਼ਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਬਈ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖਬਰ। ਹਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ, ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਪਰ ਜੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹਲੇ ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ। ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਤਪਰ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਨਾ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨ ਬੈਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਉਹ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰੂਫ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਫ ਯੂ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 1% ਜਾਂ 2% ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਲ ਵੰਡਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਡਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਉਹ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ। ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਂਡਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਮ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਕਿ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ WHO ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਾਂ MPs ਵਗੈਰਾ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ, ਔਰ ਮਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਉਸ ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਸਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਟਸ ਅ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਲਈਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਡਰ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰਸੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਆਮ ਲਹਿਰ ਦੀ ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਾੜਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। 2025 ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣ ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ ਔਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਤਾਂ ਹੋਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆਂ ਪਈਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਦਾ ਹੋਲ ਸਾਰੀ ਵਰਲਡ, ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਦੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ USA ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਰਸਟ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਬਲਿਕ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਚਾਹੁੰਗੇ ਕਿ Trudeau should come up with a clear hand. Trudeau have to come up and give the full disclosure regarding what has happened, why it has happened, how it has happened, the key evidence ਹੈਗਾ ਕੋਲ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫਰੀडम ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਇਹ ਡਬਲ ਫੇਸ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਰੀਅਲੀ ਇਹ ਇਜ਼ ਇਟ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਜੇ ਏਦਾਂ ਹੈਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ, ਬਟ ਮਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਕਮ ਵਿਦ ਦ ਪ੍ਰੂਫ। ਦੂਜਾ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਨਿੱਜਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਦੇ ਪੈਂਡਲ, they don't want, they have got some excuses with them, and it is a clear thing ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਲਾਅ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਘੜਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ। ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰਸੈਂਟ ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਵਾ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸਲੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 1 ਜਾਂ 2% ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, not more than 1% ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਟਾਪ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਥ ਦੇ, ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਬੈਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ WSO ਟਾਈਪ, ਜਿਹੜੀ 올ਡ WSO ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਬੁੱਢੇ ਹੋਏ ਉਹ ਆਓ, ਪਰ ਉਹ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਛਿਦਰਾ ਛੇੜਨ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਗਾਹਾਂ ਬਣੇ ਹੋਆ ਲੀਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਾਂ ਭਤੀਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਾਂ ਜਵਾਈ, ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਹੋਆ। ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਚਲੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ, ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੈਂਟਨ ਇੱਕ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ, ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਫਿਤਰਤ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਮਪੀ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਣਗੇ 7 ਜਾਂ 8 ਹੈਗੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘੱਟ ਵੱਧ ਵੀ ਕਈ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਏਦਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ 7 ਐਮਪੀ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ, ਨਾਮ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਤੇ ਲਿਸਟਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਫਸਾਈ ਜਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, 2 ਨਾਮ ਦੱਸ ਸਕੋ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਦੇ ਦਾ ਸਿਰ ਫਸਾਉਣਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਾਚਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹੁਰਾ, ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ WSO ਚ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇਹ
ਤੂੰ ਨਾ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ। ਮੇਰਾ ਬਸ ਇਹੀ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਪਰਸਨ ਟੂ ਪਰਸਨ, ਮੈਨ ਟੂ ਮੈਨ ਟਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਨਾ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਨ ਤੇ ਨਹੁੰ ਦਾ ਤੇ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆ, ਇਹ ਟੁੱਟਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਇਹ ਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨਣ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਿਆ।